हेलो गुड मर्निङ मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ नि है हजुर सर Okay, good morning all. In previous class we have discussed about the block diagram algebra and the system reduction. So in today's class we'll start from the signal flow analysis. As ma alikati dhila bhayo, sorry for that. So यो signal flow analysis र block diagram algebra चाहिँ एक अर्काको अल्टरनेटिभ्स हो. If we have चाहिँ हामीलाई लार्ज सिस्टम छ भने then if we have to find the system in reduced form or simplified form, then we can use either block diagram reduction or simply we can solve the network by signal flow analysis. So signal flow analysis, signal flow graph means it is the representation of relation between the system variables in the form of graph, and it is the unidirectional flow of graph from input to output. Nodes and branches are basic elements, so there are nodes and branches in signal flow graph, and it consists of node which are connected by directed branches provided with transfer function of that branch near the arrow. So this is the sample signal flow graph. Then we can represent the block diagram with such type of flow diagram. So this alpha 1, 2, alpha 2, 3, alpha 3, 2, alpha 2, 5, these all are the gain of that block. If we have these 1, 2, 3, 4, 5, 6, these are the nodes. These are the nodes, and alpha 1, 2, alpha 2, 3, alpha 3, 4. These are the gain of the block in between these nodes. So here are some definitions of different terms. So here is source node. That is, source node is also called input node, and this has outgoing branches. Source has only outgoing branches, and in this flow diagram, node 1 is the source node, and another is sink node. Sink node, that is output node, that is termed as output node also. So the sink node in this example, node number 6, has only incoming branches. So here these 5, 6 branches is the incoming branches for node 6. And mixed node, that means that node which has both incoming and outgoing branches. That kind of nodes are mixed nodes. And in this example, you can see this node 2, 3, 4, 5. These all have the both incoming and outgoing branches, so that are the mixed nodes. So also you can say intermediate nodes. The intermediate nodes of input and output are normally mixed nodes. And another is forward path. We have to know forward path. Forward path means path between source node and sink node, so that none of the nodes and branches meets more than once. So you can see forward path here. Forward path means you have to move from source to sink. So you may have multiple paths there. So first of all, you can see 1, 2, and then 5, and then 6. So 1, 2, 5, 6 is one of the path, forward path, and another is 1, 2, 3, 4, 5, 6. This straight line path. This is another path from source to sink. So here in this flow diagram, we have 2 forward paths, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 1, 2, 5, 6. Path gains means that is the gain product of transfer function of each of the branches on that path. So that means we have 2 forward path. So path gain of path 1 means that is alpha 1, 2 into alpha 2, 3 into alpha 3, 4 into alpha 4, 5 into alpha 5, 6.
And path gain of second forward path means that is alpha 1 2 into alpha 2 5 into alpha 5 6. That means path gain means gain product of transfer function of each of the branches on that path. So you have to remember like this. And similarly, another term is loop. Loop means path starts which starts and end on the same node. So some path which starts and ends on the same node, that is loop, without touching none of the nodes and branches more than once. एउटा ब्रान्च नोडलाई एकचोटि भन्दा बढी टच गर्नु चाहिँ भएन. सो यु क्यान सी इन दिस फिगर तपाईले यहाँ चाहिँ एउटा लुप 2 3 फेरि 2 यो 2 3 फेरि 2 यो एउटा लुप देख्नुहुन्छ यहाँनिर. So this is 2 3 2 एउटा loop 1. Next one is you can see this from node 4 to 5 then 4. So this is a next loop of 4 5 4. This is next loop, and you can see a self loop here as well. So that is 4 to 4. This is a self loop. Okay, so we have 3 loop in this flow diagram. So 2 3 2 4 5 4 and 4 to 4. This 4 to 4 is called self loop. And loop gain means gain product of transfer function of all branches on that loop. त्यो लुपमा पर्ने सबै गेन ब्रान्चेसहरुको चाहिँ ट्रान्सफर फंक्शनको चाहिँ प्रोडक्टलाई चाहिँ हामी लुप गेन भनेर भन्छौं. If 2 3 2 is assumed as loop 1, then gain of the loop 1 is this alpha 2 3 into alpha 3 2, and second loop gain is alpha 4 5 into alpha 5 4, and loop gain of third loop is alpha 4 4. And अर्को चाहिँ non touching loop भनेर पनि हामीले बुझ्नु पर्छ. Loops which has none of nodes and branches is in common. कुनै पनि नोड र कुनै पनि ब्रान्चेस कमन नभएको चाहिँ लुपहरु चाहिँ के हो? नन टचिङ लुपहरु हो. नन टचिङ लुप. यो केसमा हेर्यौं भने हामीले 2 3 2 र 4 5 4 these are non touching loop. 2 3 2 and 4 4 this 4 4 these are also non touching. Definition थाहा भयो भने rules for drawing signal flow diagram from block diagram. अब हेर्नुस् है त. अब हामीलाई चाहिँ signal block diagram given छ suppose. We have to construct the signal flow diagram. Signal flow graph चाहिँ हामीलाई बनाउनु छ. त्यसो भयो भने rule के हो त? The first one is each summing point and takeoff point. Each summing point and takeoff point corresponds to single node. है सबै summing point र takeoff point लाई चाहिँ single node assumption गर्ने सबभन्दा पहिला. अब यो 2 र 3 मा फेरि अलिकति नयाँ कुरा आउँछ. Summing point ahead of takeoff point. भन्नाले पहिले summing point आयो अनि takeoff point आयो. Summing point ahead of takeoff point आयो भने represent by both by single node. भनेपछि त्यो summing point र takeoff point लाई चाहिँ single node ले represent गर्नु पर्यो. Summing point beyond takeoff point. पहिले takeoff point आयो अनि summing point आयो भने चाहिँ represent by separate nodes. Separate nodes ले चाहिँ represent गर्नु पर्यो. And connect them by branch having unity gain directed along signal flow. र त्यसलाई चाहिँ हामीले जुन takeoff point पछि summing point हुन्छ त्यसलाई चाहिँ unity gain ले चाहिँ connect गर्दिन्छ. 2 or more summing point together. 2 वा त्यो भन्दा बढी summing point सँगै छ भने single node. Common single node ले represent गर्ने. If we have 2 or more takeoff point together, then again that are represented as the single node. So, अब यति नै हो rule. अब यसमा हामीले we have the block diagram है, यस्तो टाइपको block diagram छ. अब यहाँ सुरुमा चाहिँ
यो एउटा समिङ पोइन्ट छ, अर्को टेक अफ पोइन्ट छ, समिङ पोइन्ट टेक अफ पोइन्ट, फेरि यहाँ समिङ पोइन्ट, यहाँ टेक अफ पोइन्ट, समिङ पोइन्ट अनि टेक अफ पोइन्ट। अब यही चाहिँ रुल अनुसार हेर्नुभयो भने सुरुमा चाहिँ अब सेकेन्ड रुल हेर्नुहोस् त, समिङ पोइन्ट अहेड अफ टेक अफ पोइन्ट छ भने सिंगल नोड भनेको छ। सो समिङ पोइन्ट र टेक अफ छ, यो टेक अफ पोइन्ट र यो समिङ पोइन्टलाई एउटै नोडले रिप्रेजेन्ट गर्ने, नोड नम्बर 1। त्यसपछि यो समिङ पोइन्ट छ, यसलाई नोड नम्बर 2 भइहाल्यो। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, टेक अफ पोइन्ट पछि समिङ पोइन्ट छ। सो छुट्टा छुट्टैले गर्ने भनेको छ, सुरुमा टेक अफ अनि समिङ आयो भने यसलाई नोड नम्बर 3। अनि यो समिङ पछि चाहिँ फेरि टेक अफ छ, समिङ पछि टेक अफ आयो भने देट आर एज्युम द सेम। सो दिस इज नोड नम्बर 4। सो वी हेभ अल टुगेदर 4 नम्बर अफ नोड हियर है। सो नोड नम्बर 1 2 3 4 भनेर हामीले यसरी स्ट्रेट लाइनमा रिप्रेजेन्ट गर्ने। अब नोड नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले इनपुट आउँछ आरएस अनि 4 बाट चाहिँ आउटपुट जान्छ सीएस है। यो 4 बाट चाहिँ आउटपुट सीएस गइरहेछ। अब यहाँबाट चाहिँ ओके आरएस इनपुट गइरहेछ। 1 र 2 को बीचमा यो 1 भयो, दुईटैको कमन, यो 2 भयो। 1 र 2 को बीचमा वी हेभ गेन G1, वी हेभ गेन G1। 2 र 3 को बीचमा फरवर्ड पाथमा गेन G2 छ, G2 छ। 3 र 2 को बीचमा गेन G3 छ, G3 छ। 3 र 2 को बीचमा ब्याकवर्ड पाथ चाहिँ G3 छ। 3 र 4 को बीचमा चाहिँ टेक अफ र समिङ पोइन्ट को बीचमा 1 लिने भनेका छौं हामीले। अनि सिधै यो 1 बाट 4 सम्म गएको छ, 1 बाट 4 सम्म सिधै एउटा ब्रान्च गएको छ विच हेभ द गेन G4, G4 गेन छ। अनि 4 बाट ब्याक टु 1 मा आएको छ, यो चाहिँ नेगेटिभ फिडब्याक छ, यहाँ माइनस छ। सो माइनस G5 चाहिँ हामीले यसको गेन लिनु पर्यो। माइनस माइनस लिने कि प्लस लिने, समिङ पोइन्टमा माइनस भएर गएको छ कि प्लस भएर गएको छ भनेर। सो हामीले यसरी अहिलेसम्म सिम्पली यो ब्लक डायग्रामलाई चाहिँ सिग्नल फ्लो ग्राफबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौं। सो अब हामीलाई वी हेभ टु इन्ट्रोड्युस द मेसन गेन फर्मुला। अब यो सिग्नल फ्लो ग्राफ हामीले बनाउन सक्यौं भने यो ग्राफलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि वी विल सल्भ दिस सिग्नल फ्लो ग्राफ by using this Mason gain formula. So to find the overall transfer function of the signal flow graph, we use this Mason gains formula. Overall transfer function of any system represented by signal flow graph is represented by or given by कसरी पाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि overall transfer function equals to 1 by delta summation n equals to n by n to k gk del k है। 1 by delta summation n equals to 1 to k gk del k। यो फर्मुला टिपिहाल्नुस् है। अब वेयर यसको इन्डिभिजुअल मिनिङ हेरौँ त। डेल्टा भनेको चाहिँ के हो त भने 1 माइनस, सबभन्दा पहिला 1 माइनस summation of individual loop gain हो। यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ summation of individual loop gain 1 minus summation of individual loop gain plus summation of gain product of two non touching loop। दुईटा नन टचिङ लुपहरु छन् भने तिनीहरुको गेन प्रोडक्ट है माइनस summation of gain product of 3 non-touching loop। तीनवटा non-touching loop छ भने त्यसको gain product को summation plus summation of gain product of 4 non-touching loops dot 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 भने चाहिँ अब हामीसँग 5 non-touching loop 6 non-touching loop छ भने त्यसरी नै 1 minus plus minus plus हुँदै जाने अघि। So 1 minus summation of individual loop gain plus summation of gain product of 2 non-touching loops minus summation of gain product of 3 non-touching loops plus gain product of 4 non-touching loop। डेल को हामीले मिनिङ भन्यौ। GK भनेको चाहिँ GK भनेको फरवर्ड पाथ गेन अफ केथ फरवर्ड पाथ। केले चाहिँ कतिवटा फरवर्ड पाथ छ भन्ने रिप्रेजेन्ट गर्छ। दुईटा फरवर्ड पाथ छ भने n equals to 1 to 2
अनि फर्स्ट फरवर्ड पाथ र सेकेन्ड फरवर्ड पाथ भन्ने भयो। सो फरवर्ड पाथ गेन अफ फर्स्ट फरवर्ड पाथ जीके, अनि डेल के भनेको चाहिँ पार्ट अफ डेल, यही डेलको पार्ट हो which does not touch kth फरवर्ड पाथ भनेको। अहिले हामीले जीके फर्स्ट फरवर्ड पाथको चाहिँ गेन पाथ लिएको छौँ भनेदेखि, फरवर्ड गेन लिएको छौँ भनेदेखि त्यो फर्स्ट फरवर्ड पाथलाई चाहिँ नछुने यो डेलको बाँकी पोर्सन चाहिँ डेल के हो, पार्ट अफ डेल which does not touch kth फरवर्ड पाथ। पहिला यति सरस्वती यो चाहिँ एउटा चाहिँ स्क्रिनसट गर्नुस् त, अहिले लेख्न नभए गरी, अनि हामी अहिले न्युमेरिकल गर्दै जाँदाखेरि यो बुझाउँदै जान्छ अनि क्लियर हुन्छ है। अहिले एकैचोटिमा त यो क्लियर छैन होला। अगाडि बढौँ त। हुन्छ सर। ओके, सो अब हामी यहाँ प्रब्लमहरु हेर्छौँ। ड्र सिग्नल फ्लो ग्राफ एन्ड फाइन्ड CS by RS, द्याट मिन्स ट्रान्सफर फङ्सन भनेको छ। अब यसमा कतिवटा नोड छ भन्ने कुरो थाहा पाउनु पर्यो सबभन्दा पहिले। यो त चाहिँ अघिकै चाहिँ ब्लक डायग्राम भयो, यसमा हामीले हेरिसक्यौँ। यो समिङ पोइन्ट र यो टेक अफ पोइन्ट एउटा नोड छ, यो समिङ पोइन्ट यो दोस्रो नोड भयो, यो टेक अफ पोइन्ट यो तेस्रो नोड भयो, यो समिङ पोइन्ट र यो टेक अफ पोइन्ट गरेर यो चौथो नोड भयो। सो वी हेभ 4 नोड्स इन दिस केस। सो हामीले यसलाई चाहिँ नोड 1 2 3 र 4 भन्यौं र यसलाई चाहिँ हामीले सिग्नल फ्लो ग्राफमा रिड्युस गर्दाखेरि चाहिँ यसरी रिड्युस गर्न सक्यौं। यति गरिसकेपछि अब हामीले स्टेप वाइज हेर्छौं। सुरुमा हामीलाई दुईवटा फरवर्ड पाथ छ 1 2 3 4 भनेर। यसको फरवर्ड पाथ गेन G1 हामीलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ GK भनेर चाहिँ फर्स्ट फरवर्ड पाथको गेनलाई चाहिँ G1, सेकेन्ड फरवर्ड पाथको गेनलाई चाहिँ G2 ले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। सो फर्स्ट फरवर्ड पाथको गेन भनेको G1 into G2 into 1, G1 into G2 into 1। सेकेन्ड फरवर्ड पाथको गेन भनेको 1 4 भने G4 चाहिँ सेकेन्ड फरवर्ड पाथको गेन छ। अब सिमिलरली हामीलाई डेल निकाल्नको लागि इन्डिभिजुअल लुप गेनको चाहिँ इन्डिभिजुअल लुप गेन चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई है। इन्डिभिजुअल लुप गेन हेर्यो भने हामीसँग इन्डिभिजुअल लुप एउटा चाहिँ 2 3 2 एउटा लुप गेन लुप छ, इन्डिभिजुअल लुप छ 2 3 2 चाहिँ एउटा लुप भयो भनेपछि यसको लुप गेन भनेको G2 into G3 हुने भयो L1। यसलाई L1 मानौ, लुप 1 भनेको 2 3 2। सो लुप गेन L1 भनेको G2 into G3 गर्न सक्छौं। सिमिलरली नेक्स्ट लुप L2 भनेको 1 2 3 4 फेरि ब्याक टु यहाँबाट चाहिँ 1 मा आएको छ। जस्ट 1 मिनेट है त। ओके, सो हामी के हेर्दै थियौं यहाँसम्म लुप गेन है। 2 3 2 एउटा लुप भयो, अर्को 1 2 3 4 ब्याक टु 1 अर्को लुप भयो। यसको पनि गेन हेर्यो भने G1 into G2 into 1 into -G5 गर्यो भने -G1 G2 G5 यसको लुप गेन भयो। अनि अर्को लुप चाहिँ हामीसँग 1 बाट सिधै यो 1 बाट सिधै 4 अनि 4 बाट 1 छ। सो यसो गर्यो भने G4 into -G5 गरेर -G4 G5 तीनवटा इन्डिभिजुअल लुप भयो है। अब यसमा तीनवटा इन्डिभिजुअल लुप त भयो। अब हेर्नुस् त नन टचिङ लुप चाहिँ छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो क्या अब हामीले है।
नन टचिङ लुप चाहिँ छ कि छैन हैन। नन टचिङ लुप भनेको चाहिँ अब दुईटा नन टचिङ लुप छ कि छैन, तीनटा नन टचिङ लुप छ कि छैन, त्यसरी हेर्दै जान्छौँ हामी। अब दुईटा नन टचिङ लुप हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यसको कुनै पनि नोड र ब्रान्च कमन हुनु हुँदैन नन टचिङ लुपको। सो 2 3 2 एउटा लुप, अर्को 1 4 1 अर्को लुप हेर्नुभयो भने दिस टु आर नन टचिङ लुप है। भनेपछि गेन प्रोडक्ट अफ टु नन टचिङ लुप भन्नुभयो भने यसलाई लुप 1 मानेका छौँ 2 3 2 लाई, 2 3 2 लाई लुप 1 जसको गेन L1 छ। अनि 1 4 1 लाई लुप 3 मानेका छौँ जसको गेन L3 छ। सो L1 into L3 गर्नुभयो भने द्याट गिभ्स द प्रोडक्ट अफ टु नन टचिङ लुप। अरू दुईटा कुनै लुप छ कि छैन, छैन, किनभने 1 2 3 4 र ब्याक टु 1 त यो दुईटैमा कमन छ। जस्तो यसको नोड 2 नोड 3 यो G2 को ब्रान्च कमन भइहाल्यो, कमन हुनु हुँदैन कुनै पनि। भनेपछि अरू नन टचिङ दुईटा लुप छैन, यही मात्रै छ। अब तीनटा नन टचिङ लुप छ त छँदै छैन है, जम्मा तीनटा लुप छ। अब यो एउटा त कमन छँदैछ भनेपछि तीनटा नभएपछि अब 4 र 5 वटा हुने कुरो भएन। सो नन टचिङ लुप चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले खालि दुईटा नन टचिङ लुप मात्रै चाहिँ के रहेछ, नन टचिङ लुप, दुईटा लुप मात्रै चाहिँ नन टचिङ रहेछ। अब हामी यो फर्मुलामा जान्छौँ। अब हामीसँग मेसन गेन फर्मुलाबाट we have the transfer function, expression of transfer function is 1 by del अनि summation k equals to 1 to n gk del k हैन। सो यो भनेको हामीसँग कतिवटा चाहिँ फरवर्ड पाथ छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्छौँ। सो अहिलेसम्म यो चाहिँ यहाँ चाहिँ n भनेको कतिवटा फरवर्ड पाथ भन्न खोजेको हो। सो हामीसँग दुईवटा फरवर्ड पाथ छ, यहाँ हामीले हेरौँ यो G1 र G2 दुईवटा फरवर्ड पाथ छ। सो 1 by del k equals to 1 to 2 gk del k। अब यसलाई हामीले अझ सिम्प्लिफाई गर्यौँ भने G1 del 1 प्लस समेसनलाई हटायौँ भने G2 del 2 डिभाइड बाई del आयो, वेयर G1 भनेको गेन 1 हैन। हाम्रो G1 यहाँ निकालेका छौँ G1 G2 भनेर, G1 भनेको G1 G2 अनि यो क्यापिटल G1 G2 है। त्यो स्मल G2 भनेको चाहिँ हाम्रो के छ, यो चाहिँ लुप के अरे चाहिँ यो फरवर्ड पाथको हो गेन। सो यो चाहिँ क्यापिटल G2 भनेको G4 भनेर निकालेका छौँ हामीले, क्यापिटल G2 भनेको G4 भनेर छ। सिमिलरली डेल्टा भनेको, डेल्टाको फर्मुला के थियो, 1 माइनस समेसन अफ इन्डिभिजुअल लुप गेन। सो 1 माइनस समेसन अफ इन्डिभिजुअल लुप गेन भनेको L1 प्लस L2 प्लस L3, वेयर L1 L2 L3 को भ्यालु हामीले निकालेका छौँ यहाँ। अनि 1 माइनस समेसन अफ इन्डिभिजुअल लुप गेन प्लस समेसन अफ गेन प्रोडक्ट अफ टु नन टचिङ लुप भनेको छ। सो हामीसँग एउटा मात्रै टु नन टचिङ लुप चाहिँ लुप छ, एउटा कम्बिनेसन मात्रै, द्याट इज L1 into L3। अब 3 नन टचिङ लुप त छैन, सो माइनस 0, यताबाट पछाडि जानु परेन। अब यही भ्यालु तपाईँले यहाँ राख्नुभयो भने L1 भनेको G1 G3 छ, L2 भनेको G1 G2 G5 माइनस छ, L3 भनेको माइनस G4 G5 छ, L1 L3 भनेको फेरि तपाईँले निकाल्नु भएको छ L1 र L3, यही L1 र L3 को भ्यालुलाई चाहिँ तपाईँले राखिदिनु भयो भने द्याट गिभ्स माइनस G1 G2 G3 G4 G5 यो आयो। यो सबै यति चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ के को आयो, डेलको आयो। अब डेल 1 भने के, डेल 1 र डेल 2 चाहियो। डेल 1 भनेको के भनेका छौँ हामीले, पार्ट अफ, हेर्नुहोस् त यहाँनिर यसको डेफिनेसनलाई फेरि एकचोटि रिपिट गर्नुहोस्। डेल के भनेको पार्ट अफ डेल विच डज नट टच केथ फरवर्ड पाथ। हेर्नुहोस् है त, पार्ट अफ डेल विच डज नट टच केथ फरवर्ड पाथ। त्यही अनुसारले अब यहाँ हेर्नुभयो भने डेल 1 भनेको पार्ट अफ डेल विच डज नट टच फर्स्ट फरवर्ड पाथ भन्ने बुझ्नु पर्यो। 1 भनेपछि फर्स्ट फरवर्ड पाथमा टच नगर्ने यसको पार्ट कुन छ त, फर्स्ट फरवर्ड पाथ भनेको हामीले के मानेका छौँ, 1 2 3 4 हो, 1 2 3 4 1 2 3 4 मा G2 G1 G2 सब पर्छ भनेपछि अब G2 त्यहीँ पर्छ, यो पर्ने कुरो भएन, G1 पर्ने कुरो भएन। अब चाहिँ फर्स्ट फरवर्ड पाथमा चाहिँ टच नगर्ने भन्नेसित त्यहाँ टच त गरिसक्यो। सो कुनै पनि यो G4 G5 पनि G4 पनि यहीँ गएको छ, अनि 2 त यो फर्स्ट फरवर्ड पाथमै भइहाल्यो है। त्यही भएर चाहिँ
डेलको फर्स्ट फरवर्ड पाथमा टच नगर्ने पार्ट केही पनि छैन बाँकी 1 बाहेक। सो 1 माइनस 0 डेल 1 भनेको 1 मात्रै भयो। अनि डेल 2 भनेको हेर्नुभयो भने यो चाहिँ के भयो, पार्ट अफ डेल नन टचिङ द सेकेन्ड फरवर्ड पाथ। सेकेन्ड फरवर्ड पाथ भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त सेकेन्ड फरवर्ड पाथ त 1 देखि सिधै 4 हो। भनेपछि यो लुपको यो L1 लुपको पोर्सनले, जस्तो यो G1 ले पनि यो नोडमा टच गरेको छ, यो 1 यसले पनि यो नोडमा टच गरेको छ, तर यो लुप 1 को पोर्सन जुन 2 3 2 भनेर एजुम्सन गरेका छौँ, यसले त कुनै पनि सेक्सनलाई यो 1 4 के अरे 1 देखि 4 सम्मको सेकेन्ड फरवर्ड पाथलाई टच गर्दैन। सो त्यसो हुनाले L2 ले टच गर्छ, L3 ले टच गर्छ, यसमा L3 ले पनि टच गर्छ भनेपछि 1 माइनस L1 ले चाहिँ टच गर्दैन। सो 1 माइनस L1 द्याट इज 1 माइनस G2 G3 चाहिँ डेल 2 को भ्यालु भयो। भनेपछि अब तपाईसँग G1 को भ्यालु पनि आयो, G2 को भ्यालु पनि आयो, डेल 1 पनि आयो, डेल 2 पनि आयो, डेल पनि आयो भनेपछि यो सबलाई यो इक्वेसनमा लगेर इनपुट गरिदिनु भयो भने द्याट गिभ्स द टोटल ट्रान्सफर फंक्सन अफ द सिग्नल फ्लो ग्राफ। केही चाहिँ यहाँ अहिले केही डिस्कसन गर्नुपर्ने कुरा छ भने भन्नुस् त। अगाडि बढौँ त। हजुर सर। ओके, अब चाहिँ हामीले यो एउटा अर्को डायग्राम छ जसको हामीलाई ब्लक नदिएर डाइरेक्ट चाहिँ सिग्नल फ्लो ग्राफ दिएको छ। यहाँ चाहिँ हामीसँग नोडहरू नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, 5, 6, 7 7वटा नोड छ। यो डायग्राम बनाउनुहोस् त कपीमा। सो अब त्यो सक्नुभयो होला है।
सर एकैछिन सर यहाँ चाहिँ ओके भयो सर अब हेर्नुहोस् त यसमा फर्स्टमा चाहिँ हामीले फरवर्ड पाथ कतिवटा छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो फरवर्ड पाथ गेनलाई चाहिँ स्मल g1 र g2 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं सो यसमा हेर्यौं भने फरवर्ड पाथ हामी एउटा त यो स्ट्रेट लाइन छ जुन 1 2 3 4 5 6 7 सो दैट इज द फरवर्ड पाथ 1 भनेर मानौ यसको गेनलाई स्मल g1 ले रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने 1 * g1 * g2 * g3 * g4 * 1 गर्यौं भने यसको भ्यालु आउँछ अनि अर्को पाथ हामीसँग यो 1 2 3 अनि फेरि यहाँबाट हामीलाई सिधै 6 अनि 7 गर्यौं भने पनि यहाँबाट अर्को फरवर्ड पाथ आउँछ त्यो भन्दा बाहेक अर्को फरवर्ड पाथ यसमा छैन सो वी हैव टु फरवर्ड पाथ्स हियर सो g1 g2 g3 g4 अनि स्मल g2 भनेको सेकेन्ड फरवर्ड पाथको गेन चाहिँ g1 g5 आयो अब सिमिलरली इन्डिभिजुअल लुप हेर्नु पर्यो एउटा इन्डिभिजुअल लुप हेर्नु भने हामीसँग कतिवटा लुप छ पहिला त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो यसमा हामीसँग कतिवटा लुप छ भनेर हामीले लुप हेर्यौं भने एउटा यो 2 3 2 एउटा लुप छ हो 2 3 2 एउटा लुप छ लुप नम्बर 1 भन्न सक्छौं अनि 4 5 4 4 5 4 अर्को लुप छ दुईटा लुप भयो अनि यो 2 3 4 5 अनि ब्याक टु 2 यसलाई अर्को लुप भन्न मिल्यो अनि अर्को यो 6 to 6 यो अर्को सेल्फ लुप छ सो अल टुगेदर वी हैव 4 लुप है अल टुगेदर वी हैव 4 लुप्स सो g1 h1 minus g1 h1 l1 को लुप 1 को गेन भयो माइनस g3 into h2 यो लुप 2 को चाहिँ हामीले यो गेन भयो माइनस g1 g2 g3 h3 यो चाहिँ हाम्रो लुप 3 को गेन भयो एन्ड माइनस h6 चाहिँ यो सेल्फ लुप 4 को गेन भयो इन्डिभिजुअल लुपको हामीले गेन हेरौं अब नन टचिङ लुप कुन कुन छ भनेर हेरौं है त नन टचिङ लुप कुन कुन छ भनेर हेरौं है नन टचिङ लुप चाहिँ कुन कुन छ त पहिला टु नन टचिङ लुप्सको हेरौं है टु नन टचिङ लुप हेरौं यो चाहिँ अब यसलाई मैले अलिकति फेरि इरेज गरे सपोज यो लुपलाई लुप नम्बर 1 यो लुप भनेको 2 3 2 4 5 4 यसलाई लुप नम्बर 2 भनेर एजुम्सन गरेका छौं हामीले अनि यो 2 3 4 5 2 लाई यसलाई लुप नम्बर 3 भनेर एजुम्सन गरेका छौं अनि यो सेल्फ लुपलाई चाहिँ लुप नम्बर 4 भनेर एजुम्सन गरेका छौं अब दुईटा नन टचिङ लुपहरु कुन कुन छ भनेर हेरौं एकचोटी यो लुप नम्बर 1 र 2 1 र 2 के छ नन टचिङ छ ठीक छ सो l1 into l2 गर्न सक्यौं सिमिलरली अब 1 र 2 नन टचिङ छ 1 र 3 त टच भइराछ 2 र 3 पनि टच भइराछ 1 र 4 नन टचिङ छ सो l1 into l4 गर्न सकिने भयो 2 र 4 पनि नन टचिङ छ हो 3 र 4 पनि नन टचिङ छ सो हामीले चार सेट टु नन टचिङ लुपहरु हामीले देख्न सक्यौं यहाँनिर ल बुझ्नुहुन्छ नि l1 into l2 l1 into l4 l2 into l4 l3 into l4 टु नन टचिङ लुपको सेट चारवटा रहेछ सो हामीले यसलाई चाहिँ l1 l2 equals to अब l1 र l2 को यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने हो हामीले लेखिसकेका छौं माथि l1 l4 l2 l4 l3 l4 यसरी हामीले टु नन टचिङ लुपको चारवटा सेट रहेछ यो लेख्यौं हामीले है अब टु नन टचिङ लुप हेरिसकेपछि 3 नन टचिङ लुप छ कि छैन भनेर हेर्ने हो 3 नन टचिङ लुप चाहिँ
थ्री नन टचिङ लुप छ कि छैन भन्नुहोस् त तीनटा लुप जसले एक अर्कालाई टच गरेको छैन भन्नुहोस् त यहाँ सर एउटा 1 2 अनि 4 हुन सर एक्ज्याक्टली 1 2 र 4 लुपले एक अर्कालाई टच गरेको छैन सो थ्री नन टचिङ लुप गर्नु पर्यो भने हामीले L1 L2 L4 लाई मल्टिप्लाई गर्ने ठीक छ गेन प्रोडक्ट अफ नन टचिङ लुप भनेको छौँ नि त हामीले त्यसको समेसन हो अरूको कुनै सेट छैन सो L1 L2 L4 यो 1 2 र 4 चाहिँ थ्री नन टचिङ लुपमा पर्यो सो हामीले अब के गर्ने थ्री नन टचिङ लुप भनेर चाहिँ L1 into L2 into L4 गर्ने सो हाम्रो यहाँसम्म पनि आयो अब हामीले के गर्न सक्छौं डेलको इक्वेसन लेख्न सक्छौं डेलको इक्वेसन पहिला डेल लेखौं अनि डेल 1 र डेल 2 लेखौँला डेलको इक्वेसन त त्यो फर्मुलामा लगेर राखिदिने मात्रै हो डेल 1 डेल भनेको के थियो हाम्रो 1 माइनस individual summation of individual loop gain L1 L2 L3 L4 plus summation of your gain product of two non-touching loop so two non-touching loop को यो चारवटा लेखेका छौं हामीले त्यो चारवटाको चाहिँ एक्सप्रेसनको समेसन राख्दिने हो अनि माइनस समेसन अफ गेन प्रोडक्ट अफ थ्री non-touching loop थियो थ्री non-touching loop को L1 L2 L4 को यहाँ एक्सप्रेसन छ सो दिस अल गिव्स द भ्यालु अफ डेल अब डेल 1 भनेको चाहिँ पार्ट अफ डेल नन टचिङ फर्स्ट फरवर्ड पाथ हो स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ हाम्रो सबै टच गर्छ सो यसमा चाहिँ डेल 1 को भ्यालु 1 मात्रै हुने भयो अनि डेल 2 पार्ट अफ डेल नट टचिङ द सेकेन्ड फरवर्ड पाथ हो यसमा चाहिँ सेकेन्ड फरवर्ड पाथले चाहिँ टच नगर्ने भनेको चाहिँ हामीले हेरौँ भने यो लुपकोले मात्रै हो जस्तो यो G2 ले पनि यो नोडमा टच गर्छ G4 ले पनि यो नोडमा टच गर्छ भनेपछि यो लुप 2 को पार्टले मात्रै चाहिँ यो सेकेन्ड फरवर्ड पाथमा चाहिँ टच नगर्ने हो किनभने यो S3 ले पनि यहाँ टच गरिरहेको छ भनेपछि यो लुपको पोर्सन मात्रै हामीले त्यहाँ राख्छौं त्यो डेलको एक्सप्रेसन मध्ये सेकेन्ड लुपको पोर्सन मात्रै त्यो भनेको G3H2 1 plus G3 यहाँबाट तपाईले निकाल्नु भयो भने यो 1 plus G3H2 मात्रै चाहिँ यो डेल 2 मा नन टचिङ पार्टमा पर्छ सो 1 plus G3H2 अब यहाँसम्म सबैको भ्यालु आयो भनेपछि अब सबै भ्यालुलाई चाहिँ हामीले स्मल g1 को भ्यालु पनि हामीले यहाँ लेखिसक्यौं डेल 1 को भ्यालु पनि यहाँ आयो स्मल g2 को भ्यालु पनि यहाँ आछ डेल 2 को भ्यालु पनि यहाँ आछ अनि डेल को भ्यालु पनि आछ भनेपछि सबैलाई लगेर इनपुट गर्दियो भने दैट गिव्स द ट्रान्सफर फंक्सन
ओके, सो यसको चाहिँ यो सेकेन्ड एक्जाम्पलको चाहिँ सिग्नल फ्लो ग्राफ, फर्स्टमा सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाएर चाहिँ ग्रुपमा पठाइराख्नु हाल्नु, अनि त्यहाँबाट चाहिँ यसको ट्रान्सफर फङ्सन क्यालकुलेट गर्ने है त। यो सेकेन्ड एक्जाम्पलको गर्नुहोस् त। यो डायग्राम बनाउनु परेन, तपाईँले यहाँबाट सिधै हेरेर चाहिँ अहिले सिग्नल फ्लो ग्राफ बनायो हुन्छ डाइरेक्ट क्या। अघिको जुन हाम्रो चाहिँ सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाउने मेथड चाहिँ फर्मुला लेखेका छौँ, त्यो स्टेपबाट चाहिँ पहिला सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाउने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाएपछि म्यासन गेन फर्मुला युज गर्ने है। यो गरेर पठाइहाल्नुहोस् त।
ओके, यहाँ अलिकति चाहिँ तपाईहरुलाई अझै यो अघिको रुलमा क्लियर भएन कि जस्तो पनि लाग्यो। धेरैको प्रब्लम नै छ त्यो जुन सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाउँदैमा पनि। सो यहाँ एकपल्ट हेरौँ है त। हामीले के भनेका छौँ भने समिङ पोइन्ट 2 वा त्योभन्दा बढी भयो भने त्यसलाई एउटै टेक अफ पोइन्ट मान्ने भनेका छौँ। सो यो टेक अफ पोइन्ट यो के अरे नोड एउटै मान्ने भनेका छौँ। सो यसलाई नोड 1 एउटा भयो। यो टेक अफ पोइन्टको लागि चाहिँ यसको लागि नोड अर्को भयो। सो यो सेकेन्ड नोड भयो यो। अनि यो अर्को टेक अफको लागि चाहिँ यो थर्ड नोड भयो। अनि समिङ पोइन्ट पछि टेक अफ पोइन्ट आयो भने यो दुईटालाई कमन नोड मान्ने भनेका छौँ। यो नोड 4 भयो। यो नोड 4 पछि पनि एउटा गेन भएको हुनाले यो गेन पछि लास्टमा यो चाहिँ आउटपुट गेन चाहिँ नोड 5 भयो। सो अल टुगेदर यसरी हामीले 5वटा नोड लेख्छौँ। र नोड लेखिसकेपछि पनि गेन लेख्न छुटाउनु हुँदैन। यहाँ तपाईँहरू धेरैजनाले चाहिँ गेन पनि लेख्न छुटाउनु भएको छ है। त्यो गेन लेख्न छुटाउनु हुँदैन। जस्तो अब हेरौँ है त यसको। यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईले अब त्यसलाई सिम्पली चाहिँ यो दुईटा समिङ पोइन्टलाई दुईटा बनाउँदामा बिग्रिने कुरा केही नै होइन। बिचमा 1 हुन्छ, तर त्यसलाई हामीले एउटै बनाउँदा पनि हुन्छ है। अब चाहिँ त्यो हाम्रो रुल अनुसार एउटा बनाउँदा पनि हुन्छ, या तपाईले चाहिँ यसरी दुईटा समिङ पोइन्टलाई छुट्टा छुट्टै बनाउँदा पनि भयो हुन चाहिँ। त्यहाँ पछाडिको यो अघि चाहिँ यो यहाँ के छ टेक अफ पोइन्ट छ, त्यो 3 भयो। अनि यो चाहिँ भयो। अब यसलाई चाहिँ दुईटालाई कम्बाइन गरेर एउटै नोड भनिदिँदा हुन्छ है। तपाईहरुले त्यसमा चाहिँ प्रब्लम हुनु पर्दैन। यसरी छुट्टै बनायो भने यहाँ तपाईले 1 गेन चाहिँ थप्नु पर्यो दुईटा समिङ पोइन्टको बीचमा। अब त्यो दुईटै चाहिँ तपाईले बुकहरुमा हेर्दाखेरि दुईटा समिङ पोइन्टलाई दुईटै बनाएको देख्नुहुन्छ, एउटा बनाएको पनि देख्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ खासै फरक पर्दैन। अनि यो बीचमा चाहिँ अब 3वटा फरवर्ड पाथ छ, G3 G4 5 अनि यो 5 अनि लास्टमा अर्को नोड छ यो हैन। यो टाइपको सिग्नल फ्लो ग्राफ भयो। अब नेगेटिभ फिडब्याकमा -H1 र -H2 भनेर हामीले यसरी लेख्यौँ है। यति गरिसकेपछि यो चाहिँ अब यसमा हामीले म्यासन गेन फर्मुला युज गर्नु पर्यो है। ओके, अब यसमा चाहिँ तपाईँ कन्फ्युज नहुनु होला। यो 1 र 2 लाई तपाईले एउटै मात्र चाहिँ नोड बनाउनु भएको छ भने पनि द्याट इज फाइन। छुट्टा छुट्टै 1 र 2 लेख्नु भएको छ भने नि द्याट इज फाइन है। बीचमा 1 चाहिँ गेन लेख्नु पर्यो। छुट्टा छुट्टै लेख्नु भएको छ भने एउटै बनाउन पनि पाइयो त्यो है। त्यसमा प्रब्लम भएन। अब तपाईले चाहिँ यसलाई नै हामीले बेस मानेर हेर्ने हो भने यसको फरवर्ड पाथ चाहिँ कुन कुन छ त भनेर हेर्यौं भने हामीसँग यसको फरवर्ड पाथ भनेको 1 2 3 4 5 6 एउटा यो वाला फरवर्ड पाथ भयो हैन। अनि 4 5 मै तीनटा पाथ छ क्या। G3 को पाथ अनि एउटा यो बाटो, एउटा यो बाटो, एउटा यो बाटो। सो तीनटा फरवर्ड पाथ हुने भयो यसमा। सो हामीले तीनटा फरवर्ड पाथको चाहिँ G1 G2 G3 भनेर G1 G2 G3 G6 G1 G2 G4 G6 G1 G2 G5 G6 भनेर तीनटा फरवर्ड पाथको चाहिँ गेन स्मल G1 G2 G3 भनेर लेख्न सक्यौं। अब इन्डिभिजुअल लुप कतिवटा छ भनेर हेर्न सक्यो कि यहाँनेर है। इन्डिभिजुअल लुप कतिवटा छ त त्यो हेर्नु पर्यो। इन्डिभिजुअल लुप एउटा चाहिँ यो 2 3 2 एउटा लुप छ है। 2 3 2 एउटा लुप छ है। अर्को चाहिँ तपाईले 1 2 3 4 5 बाट 1 एउटा छ। अब यसमा 1 2 3 4 5 बाट 1 सम्म गर्दैमा यहाँ 4 देखि 5 त तीनटा पाथ छ फरवर्ड पाथ भनेपछि 1 2 3 4 एउटा यो पाथबाट यता घुमेको, अर्को यो माथिको पाथबाट यता घुमेको, अनि फेरि 4 बाट यो पाथबाट यता घुमेको। यसो गर्दाखेरि हामीसँग 4वटा लुप भयो कि है। बुझ्नुहुन्छ है, 4वटा लुप भयो। 4वटा लुप भयो। अब कुनै दुईटा नन टचिङ लुप छ कि छैन भन्दाखेरि नन टचिङ लुप नै छैन। एउटा लुप यो हो, अर्को लुपले सबैले यही पाथलाई युज गर्दै गएको छ भनेपछि दुईटा नन टचिङ लुप नै छैन भनेपछि तीनटा पनि हुने कुरै भएन। सो नन टचिङ लुप नै छैन भनेपछि डेल्टको भ्यालु के भयो 1 - L1 + L2 + L3 + L4 नै भयो। यो डेल आएपछि अब डेल 1 भनेको 1 - पार्ट अफ डेल नन टचिङ फर्स्ट फरवर्ड पाथ पनि छैन, सबैले टच गरिरहेको छ भनेपछि 1 1 मात्र भयो। डेल 1 डेल 2 डेल 3। सो अब यही भ्यालुलाई लगेर यहाँ ल राखिदिने हो तपाईले है। यही भ्यालुलाई चाहिँ यहाँ G3 छुटेको छ हैन।
G1 del 1 plus G2 del 2 plus G3 del 3 divided by यहाँ G3 del 3 छुटेको छ हैन G3 del 3 divided by del गर्नुभयो भने फाइनल ट्रान्सफर आइहाल्छ फाइनल ट्रान्सफर फंक्सन आइहाल्यो है केही कन्फ्युजन छ भने भन्नुस् त यहाँनेर अर्को एउटा यो प्रब्लम छ यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ एकचोटी ट्राई गर्नुहुन्छ यो सिग्नल फ्लो ग्राफ दिएको छ यसको चाहिँ फरवर्ड पाथहरु कुन कुन छ त्यसको गेन लेख्नुस् अनि फरवर्ड पाथको गेन लेख्दै इन्डिभिजुअल लूप कुन छ त्यसको लेख्ने इन्डिभिजुअल लूप लेखेपछि 2 नन टचिङ लूप कुन कुन छ 3 नन टचिङ लूप कुन कुन छ अनि हामीले त्यहाँबाट चाहिँ डेल र डेल 1 डेल 2 को भ्यालु निकाल्न सक्छौं त्यति सकेपछि त हाम्रो टोटल आन्सर आइहाल्यो है यसमा फरवर्ड पाथ कतिवटा रहेछ भन्नुस् त
चारवटा छ सर। भन्नुहोस् त पाथलाई, यसलाई चाहिँ मैले अलिकति नोमेनक्लेचर गरेँ ल। ओके ओके, यसलाई चाहिँ आरसी छ ल, यसलाई मैले 1 2 3 4 5 6 G1 G2 G4 G6 भनेको। ओके, सो हामीले एउटा चाहिँ यो G2 G4 G6 एउटा पाथ भयो, 1 2 3 6 एउटा फरवर्ड पाथ भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो यो 1 2 5 6 एउटा सी सम्म अर्को भयो। त्यसरी 1 4 5 6 अनि अर्को भयो, अर्को 1 4 3 6, यही नै हो है। अनि इन्डिभिजुअल लुप कतिवटा छ? यसले त्यो बीचमा क्रस सेक्सन मानेको छैन भन्ने लाग्यो मलाई। G1 G2 H2 G8 G1 ओके ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है त, यहाँ अलिकति यहाँ अर्को दुईटा पाथ पनि छ कि फरवर्ड पाथ। हेर्नुहोस् है, अर्को दुईटा फरवर्ड पाथ देख्नुहुन्छ यहाँनिर। सर त्यो बिचको जुन छ त्यो पनि नोड हो कि सर? यो चाहिँ नोड होइन, यसलाई चाहिँ क्रसिङ नै हो हैन, यस्तो क्रसिङ नै हो यो। त्यो क्रसिङ नै मानेर पनि हेर्नुहोस् त यहाँनिर, योबाट 1 2 बाट यो G1 हुँदै 5 आयो, अनि 5 बाट ब्याक टु यहाँ 4 मा आएर यहाँ 4 बाट फेरि यो चाहिँ 3 मा गएर 6 मा गएर यता जान नि मिल्यो नि। यो पाथ के यहाँबाटै गयो, यहाँबाट गयो, यता गयो, अनि यहाँबाट यता गएर यस्तो गएर यहाँ पुग्यो नि एउटा। हजुर सर, त्यो नि भयो। अर्को एउटा पाथ पनि छ फेरि यस्तै, यसको अपोजिट। यो G3 बाट यता गयो, अनि यहाँबाट यहाँ गयो, अनि यो 3 बाट फेरि -H1 बाट 2 मा आयो हो, अनि फेरि यहाँबाट 5 मा पुगेर यताबाट यहाँ जाने। सो यहाँ 6 वटा फरवर्ड पाथ छ के यसरी। सो यसरी हामीसँग 6 वटा चाहिँ फरवर्ड पाथ भयो यसमा। न अब इन्डिभिजुअल लुप हेर्नुभयो भने लुप चाहिँ कुन कुन छ त भनेर हेर्नु भने, यहाँ एउटा यो लुप छ हैन, यो एउटा लुप छ -G4 H1 है। अर्को लुप चाहिँ छ यहाँनिर G4 र -H2, G5 र -H2 G5 H2। अर्को लुप चाहिँ कहाँनिर छ हेर्नुहोस् त। सर यो 8 जस्तो बनाएको छ सर, त्यो 8 जस्तो बनाएको छ माथि त्यो भन्दाखेरि H1 G1 यहाँबाट यता गएर यता फर्केको छैन हैन। H1 G1 अनि यो H2 अनि त्यसपछि G8 र फेरि H1। एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त। सर यो H1 हैन, G1 H1 G1 H2 G8 अनि H1। ओके यस, यो H1 यहाँबाट यो G1 अनि यहाँबाट H2
अनि G8 यस यो अर्को लुप भयो है So we have 3 loops भयो यहाँ यसरी तीनटा लुप भयो अब 2 नन टचिङ लुप हेर्नु भयो भने चाहिँ L1 र L2 चाहिँ यो माथिको यो जुन L1 लुप र यो लुप चाहिँ नन टचिङ छ अरु चाहिँ कुनै नै नन टचिङ छैन अब 3 नन टचिङ लुप नै छैन सो 2 नन टचिङ लुप भनेको L1 into L2 नै भयो अब हामीले del 1 del 2 del 3 del 4 del 5 del 6 यहाँ जतिवटा चाहिँ फरवर्ड पाथ छ G6 सम्म त्यसैमा del 1 del 2 del 3 del 4 del 5 del 6 निकाल्नु पर्यो कुन पाथमा नै छौं हामीले डेलको त्यो पार्ट जुनले चाहिँ यसलाई टच गर्दैन यो del 1 del 2 देखि del 6 सम्म निकाल्नु भन्दा पहिला डेलको एक्सप्रेसन लिनु भयो भने सजिलो हुन्छ डेलको एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ हाम्रो आइसकेको छ 1 माइनस यो चाहिँ के भन्छ इन्डिभिजुअल लुप गेनको समेसन प्लस यो चाहिँ 2 नन टचिङ लुपलाई चाहिँ हामीले लेख्यौं भने त्यहाँबाट डेल आउँछ अनि त्यो फर्स्ट चाहिँ यहाँ भएको मध्ये चाहिँ फर्स्ट पाथमा टच नगर्ने लेख्दै जाने हो सो हाम्रो del 1 भनेको हाम्रो फर्स्ट पाथ भनेको के एजुम्सन गरेका छौं चाहिँ G2 G4 G6 भनेको यहाँबाट G2 G4 G6 यो पार्ट छ यसमा टच नगर्ने कुन छ भनेर त्यहाँ अब डायग्राम छ भने त्यो टच नगर्ने पार्ट चाहिँ टर्म यहाँ हेर्ने हो के यो डेलको टच नगर्ने टर्म अब G4 त्यहाँ पर्छ हैन अब त्यो मध्ये चाहिँ हाम्रो कुन पर्दैन भन्दाखेरि यो चाहिँ G5 र H2 चाहिँ त्यो पाथमा पर्दैन यो टर्म मध्ये चाहिँ यो G5H2 यो पोइन्ट मात्र यो टर्म मात्रै चाहिँ G5H2 चाहिँ यो पाथमा पर्दैन यो G5H2 हेर्नुस् त G5 यहाँ छ H2 यहाँ छ अरु त सबले यहाँ टच गर्छ यो पाथमा सो त्यही भएर G5H2 को टर्म यहाँ छ 1 प्लस G5H2 चाहिँ del 1 मा पर्यो त्यसैले del 2 मा हेर्नुभयो भने G4 र H1 पर्दैन अरु त सबले टच गरेको छ सो 1 मात्रै हुन्छ त्यो भएपछि चाहिँ हामीले del 1 del 2 del 3 del 4 del 5 del 6 पनि निकाल्न सक्यौं अब त्यही फर्मुलामा लगेर भ्यालु हाल्दिने बित्तिकै we will get the transfer function है सो हामीले यसमा चाहिँ फरवर्ड पाथ र लुपहरु चाहिँ अलि केयरफुल्ली हेर्नु पर्छ यो पछाडीहरुको यो चाहिँ तपाईहरुले एकचोटी पनि हेर्नु सरसर्ती कन्सेप्ट यही नै हो यो सिग्नल फ्लो ग्राफको यस्तो गाह्रो केही पनि छैन यति फरक चाहिँ मैले यो हामीले जुन यति डिस्कसन गरेका छौं थ्योरम यी स्टेपहरु यति भएपछि क्लियरली नै हुन्छ सो आजलाई टाइम पनि सकिएछ यो सिग्नल फ्लो ग्राफको चाहिँ वर्ल्ड क्वेशनहरु पहिला पनि वर्ल्ड क्वेशनहरुमा पनि छ तपाईहरुले अब यदि वर्ल्ड क्वेशनहरु छ भने तपाईले हेर्दै गर्नु अनि म ट्युटोरियल पनि पठाउँछु है सो आजलाई चाहिँ यति नै गर्नु पर्ला आज हाम्रो कति गते 28 गते हो